स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। पर बदकिस्मती है हाले तक भी ये साफ नहीं हो पाया कि ये समागम सांझे होणगे या नहीं होणगे। इसे तो विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे नाल खास मेहमान मौजूद ने। सब तो पहला जान पछाण करा दीए, बीबी जगीर कौर जी मौजूद ने, सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के और साबका प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। कमलजीत सिंह बराड़ साहब मौजूद ने, बुलार ने पंजाब कांग्रेस से। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी मौजूद ने, सियासी माहर ने। प्रभजोत सिंह जी कार्यकारी संपादक ने पीटीसी न्यूज़ से। गुरप्रीत सिंह जी प्रधान ने IOSS चंडीगढ़ तो। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला कुछ सवाल जिहड़े संगत के मन दे विच ने, जिहड़े लोकां दे मन दे विच ने, वो सवाल समझने बड़े जरूरी ने। जिन्हां दे विच सब तो वड्डा पहला सवाल यह है कि की शताब्दी समागम मनाउण दे लई SGPC अते होर धार्मिक जथेबंदियां नूं सरकारी समागमां दे विच शामिल होना चाहिए। नंबर 2, की गुरु साहब के प्रकाश दिहाड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा साहब के अंदर ही मना सकती है, बाहर नहीं मना सकती। तीजा सवाल, की गुरु साहब के शताब्दी समागमां नूं धूमधाम नाल मनाउणा संगत के पैसे की बर्बादी है? एक वड्डा सवाल जरूर है। जे SGPC पैसा खराब कर रही है तो पंजाब सरकार 5 गुणा वध शताब्दी समागमों ते पैसा खर्च कर रही है, फिर वो की है, उसका हिसाब कौन देगा? हुण तक जिन्नियां भी वड्डियां शताब्दियां जां वड्डे समागम होए ने वो इक्को सांझे मंच ते होए ने। इस वार सुर वक्खो वखरे क्यों ने? ये भी वड्डा सवाल है। तो जे अकाल तखत साहब नूं सब कुछ समर्पित किया गया तो समागमां लई शर्तां रखणियां किन्नियां कुछ वाजिब ने? कि शर्त ये रखी जाती है कि जिहड़ा पंडाल असीं बनाया उस पंडाल दे विच ही मेन समागम किए जाण ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं ताकीद की जाए कि वो इन्हां समागमां दे विच शमूलीयत करन, साडे मंच ते शमूलीयत करन ते जिहड़ा पैसा आप वो पंडाल दे विच लगा रहे ने वो पैसा ना लगाण। ये वड्डे सवाल ने जिहड़े खड़े हुंदे ने। सब तो पहला बीबी जगीर कौर जी, मैं तुहाडे तों जानना चाहना, कुछ समय पहला आपां डिबेट कीती सी और उदों असीं किहा सी कि लगदा है कि शायद कदे सहमति बण जावे और जदों कल मीटिंग होई सी ते अकाल तखत साहब के जथेदार साहबान वालों जो प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी तो एक आस बज गई सी कि हाँ हुण सांझे समागम हो सकते हैं, क्योंकि उदों जथेदार साहब ने कहा सीगा कि पंजाब सरकार ने सहमति दे दी कि सांझे समागम किए जाण ते सारे अधिकार जिहड़े ने अकाल तखत साहब नूं सौंप दिते गए हैं। पर अज कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दा भी और उन्हां दे मंत्री साहबानां दा भी ये बयान आया कि असीं ये कहा कि गुरुद्वारा साहब की हदूद के अंदर तुसीं प्रोग्राम करो, बाहर जिहड़े प्रोग्राम होने ने वो साडे मंच ते होणगे और SGPC उस दे विच शमूलीयत करे। पहला तो जी मैं तुहाडा धन्नवाद करदी हां जी। फिर बेनती ये करदी हां कि श्री अकाल तखत साहब दे कोलों असीं संदेश लैने हैं, उन्हां नूं हदायतां नहीं दित्तियां जांदियां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने हमेशा ही जिहड़े समागम किए हैं श्री अकाल तखत साहब जी की सरप्रस्ती हेठ किए हैं और ड्यूटी है साडी कि कौम के सामने असी गुरमत सिद्धांत, गुरमत प्रचार, शब्द की जो विचारधारा जां गुरु साहब जी के जो फलसफे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी का, वो संगत के सामने पेश करने वास्ते असी समय समय नाल समागम भी करते हैं, शताब्दियाँ भी मनाने हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपनी ड्यूटी पूरी परपक्ता नाल निभाउंदी है। तो श्री अकाल तखत साहब सरप्रस्ती करते हैं, उन्हां दियां ही हदायतां, उन्हां दे दिशा निर्देश, उन्हां दे हुक्म के अनुसार ये सारे प्रोग्राम उलीके जाते हैं। पर जिहड़ी तुसीं गल कीती है कि सरकार कह रही है कि पहलां तो जाके कहंदे आ जी तुहाडे कोल असीं आके सारा रख दिता स्टेज, ये तुसीं जिद्दां चलाओगे उदां असीं चलांगे। ठीक है, असीं भी कोई राहत महसूस की है कि शायद गुरु ने कृपा कर दी है कि आज श्री अकाल तखत साहब नूं आपां समर्पित हो गए। पर जदों अज असीं बयान पढ़ते हैं उस वेले दुख भी महसूस होया कि जे मानयोग मुख मंत्री जी एडी वड्डी कुर्सी ते जो बैठे, जिम्मेवारी की कुर्सी ते उत्थे बैठ के ये कह रहे हैं कि वो गुरुद्वारे की हदूद के अंदर करन, असीं सारे समागम बाहर करिए। पहला तो एक मेरी बेनती है हरप्रीत जी, जी जी जी, इन्होंने ये पूछो कि तुहाडे सुल्तानपुर लोधी दे समागम किहड़े हन?
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ, ਕੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾਊਗੀ। ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੋਊਗੀ, ਜੋ ਪੰਡਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, SGPC ਆਪਣਾ ਪੰਡਾਲ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਲਗਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ SGPC ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਂਟ ਲਾਊਗੀ, ਖਰਚਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਕਿ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂਗਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੂ, ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਕਰੂ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜਰਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ।
ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਸ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਸਿਆਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਗਮ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਆ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਐਡੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ UNO ਦੀ ਕਵਰੇਜ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ UNO ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਾਂਗੂ ਕਵਰੇਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਤੇ ਲੋਭ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇ ਅਕਬਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਟਰੂਡੋ ਆਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਔਰ ਉਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ SGPC ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ
ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਔਰ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਜਾਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਥਿਓਰੀ ਇਜ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਐਂਡ ਥਿਓਰੀ ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਹਲੀਮੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਡਿਬੇਟਸ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਿੱਖ ਬਤੌਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੀ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 350 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਮਨਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਕਨਕਲੇਵ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਨ ਆਲ ਦੈਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ SGPC ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ SGPC ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਏ ਕਿਉਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਤਪਰ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਯੂ ਲੈਟ ਹਿਮ ਡਿਸਾਈਡ। ਐਂਡ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 10-12 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੂ ਆਰ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਫੈਕਟ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਧਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਪਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ, SGPC ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। SGPC ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਈ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਈ, ਆਪ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਵਨ ਮਿਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਸ ਸਟੇਜਾਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਮੰਚ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫॉर द ਪੀਪਲ, ਬਾय द ਪੀਪਲ, ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਤਵ ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਡੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਨਾਈ, ਕਦੇ ਈਦ ਮਨਾਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਸਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣੇ ਹੈ ਤੇ ਬਤੌਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੀ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਔਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਬਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਅਰਦਾਸ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਧਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਬੀਬਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ 1998-99 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਮਨਾਊਗੀ 300 ਸਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਂਦੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਪੰਡਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ? ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਫਿਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਮਾਗਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਐਂ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ? ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਚ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨੈਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੱਜੀ ਸੀ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੁਖੀ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ 400 ਸਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 300 ਸਾਲਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇਵ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਟੇਜ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਗੁਰੂਜ਼ ਮੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿੱਟਮਿਟ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਧ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੈਕ ਬਰਨਰ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਿਨਾਂ ਤਿਲਕ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਾ ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਮੌਰ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਦੂਜੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਤੇ ਓਪਨ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਜੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਜੇ, ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਕੁਛ ਆ, ਉਹ ਬਥੇਰਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਪਨ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੰਜ ਨਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ, ਸਟੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਟੇਜ ਪੈਸੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚੇ,
ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਖਰਚੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਰਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 9 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਲਵਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਨੁਕਸ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ, ਔਰ ਗਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਦ ਸ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੂਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਇਹ ਹਾਸੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਦੂਦ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਦਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਤੇ ਰਿਡੀਕੂਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਧਰਮ ਮਨਾ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਚਰਚ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਨ 4 ਵਾਲਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਦੂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਓਕੇਜ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਓਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਜੇ ਮਨਾਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ, ਉਤਸਵ ਮਨਾਉਣ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਰਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਆਫ ਲਵ ਐਂਡ ਲਾਈਟ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ's ਮੈਸੇਜ ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੰਗ ਸੰਸਥਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਦੇਵ ਗॉट ਸਮਬਡੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਮਬਡੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਕਿ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 99 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਲੀਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਮਨਾਉਣ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਿੰਦੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਨਾਉਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨੇਬਲ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਨਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਚਲੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਰਾਈਟ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹੀ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਉਮਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਦੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ
ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 14 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।